टॉपिक आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। एस्केप स्पीड कह लो और एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड की हुंदी है। एस्केप का मतलब की हैगा बच के निकलना, है ना। तो आप ये कह लो भी एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये हो गया, ਜਾਂ एस्केप स्पीड का मतलब भी वो स्पीड ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ बच के निकल सकते हैं। ਹੁਣ बचना किहदे ਤੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ सिचुएशन ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ। मतलब ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਆ अर्थ कह लो, ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਨਾਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟ ਅਟੇਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ अर्थ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, ठीक है। आ बाउंड्री जी जिथे तक एटमोसफीयर आ, ये कह लो इत्थे तक अर्थ की ग्रैविटी आ, तो आपां उहनूं इस तरह थ्रो करिए ताकि वो जांदे जांदे इहनूं ओवरकम कर जे, मतलब बाहर निकल जे। तो जदों वो इहदे एटमोसफीयर तो बाहर निकल गई तां ही कह लो इहदी ग्रैविटी तो बाहर निकल गई। तो जे वो ग्रैविटी तो बाहर निकल गई तो वो कदे भी वापस अर्थ ते नहीं आऊगी। सो दैट इज कॉल्ड एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी जी आ, किरण वेलकम बेटे वेलकम। तो एस्केप असी एस्केप वेलोसिटी कर रहे हैं, ठीक है। एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी कह लो। तो आपां एक बॉडी नूं थ्रो करना अर्थ की सरफेस तो, ताकि ओह अर्थ की ग्रैविटी नूं ओवरकम करके बाहर निकल जे ते कदे भी अर्थ ते वापस ना आवे। तो जे उन्हें इस तरह करना गा, ठीक है, तो ये सिचुएशन दे विच सानू किन्नी वेलोसिटी नाल उहनूं थ्रो करना पऊगा, ये क्वेश्चन आ। हुण ये टॉपिक उदों होगा डन जे तुहानूं पहला वर्क डन का पता होगा। वर्क डन मतलब मैं इत्थे तुहाडे जिहड़ा आ थ्योरम सी ना वर्क एनर्जी, ये अप्लाई करूँगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की सीगी याद करो, वो सीगी भी जिन्ना भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुंदी आ, राइट, ओहो वर्क डन दे इक्वल हुंदी आ। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, राइट। आपां ही कहंदे सीगे। हुण इत्थों जदों बॉडी नूं थ्रो करना तां ओहदे कोल होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ते कित्थे जाके रुकूगी आपां नूं नहीं पता, इनफिनिटी ते। पर आपां उहनूं फाइनली रोकना गा। तो इहदा मतलब इनीशियल काइनेटिक एनर्जी उहदी मैक्सिमम होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ते इत्थे पुट करांगे। राइट हैंड साइड ते असीं वर्क डन दा फार्मूला यूज करना। हुण वर्क डन दा फार्मूला जिहड़ा गा वो की आ, इहदे लई मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दसदा। फिलहाल ही याद रख लियो, मैं इहनूं एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली। Gm1 M2 अपॉन R, ये वर्क डन होगा। हाँ पुत, हाँ जरूर करूँगा धी रानी, क्यों नहीं करूँगा पुत। रिकॉर्डिंग मैं लगाती ऑलरेडी पहले, ठीक है ना। इंटरनेट का मैं एक मिनट पुछ ही लेना तेनों, इंटरनेट का किहड़ा पैक है तेरे को किरण, की हैगा इंटरनेट का पुत चक्कर। ਵੀਰਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਸਰ ਸਵੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਓਕੇ ओके, रिकॉर्डिंग दोनों ने चाहिए, अच्छा ठीक है। हाँ ओके, मैं अच्छा ओके। एक्चुअली की है फिर ਇਹਦਾ मतलब ये है पुੱਤ, तेरा सवेरे डाटा ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ डाटा ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। डाटा ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਫਿਰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ 5:30 ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। चलो मैं आप आ टॉपिक नूं मैं करवाउण दी कोशिश कर रहा तुहानूं हुण।
ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰ ਪੁੱਤ ਐਡਮਿਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਉਹਦਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਉਂਗਾ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਇਹੀ ਵਰਕ ਡਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਈ ਦਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ, ਫਿਰ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਏਰੀਆ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸ m ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮਤਲਬ m ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। m ਦੀ ਰੇਂਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ। ਰੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਮੇਟ, ਕੋਈ ਮੇਟੇਓਰਾਈਟ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵੱਲ ਫਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ m ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਹੈਗਾ r। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਆ ਕੈਪੀਟਲ M ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ M ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਾਂ, ਰਾਈਟ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਖੜਨਾਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਨ ਦਾ ਇੰਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ m ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਵੱਲ ਫਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਇਨ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੈਟ ਮਾਸ, ਉਸ ਮਾਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਆ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਆਊਗਾ ਉਹ 180 ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 180 ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਦੱਸਦਾ। ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਵੇ ਰਵੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ 180 ਆ ਗਿਆ। 180 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ -FDX। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ x ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ -G ਕੈਪੀਟਲ M small m upon x square dx that is equal to work done small। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ dw is equal to -gm small m। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ dx upon x square ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। डिनोमिनेटर ਜਿਹੜਾ x स्क्वायर ਆ ਉਹ x ਪਾਵਰ -2 ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ
एक्स कित्थों तो कित्थे मन्निया, आपां मन्निया भी आपां इनफिनिटी तो आ रहे हैं, ठीक है। ते कित्थे लिया के आपां रखना ऑब्जेक्ट नूं, मान लो कोई अननोन प्लेस आ आर डिस्टेंस, यानी कि आपां ने ऑब्जेक्ट नूं मूव कराउणा फ्रॉम अननोन प्लेस इनफिनिटी टू कित्थे लिया के रखना आर डिस्टेंस ते। जे मैं तुहानूं कहदा भी तुसीं जदों एटमोसफेयर च एंटर कर गए तां अर्थ तो थोड़ी हाइट 400 किलोमीटर होनी चाहिए आ, तो 400 किलोमीटर आर होगा, स्मॉल आर, ठीक है। इनफिनिटी की आ, कितों भी आ रहे हो, मान लो तुसी जुपिटर तो आ रहे हो, मान लो तुसी मार्स तो आ रहे हो, मान लो तुसी अदर सोलर सिस्टम तो बाहरों आ रहे हो, कितों भी आ रहे हो, ठीक है, अननोन आ। तो इनफिनिटी टू आर का मतलब समझ लो भी रेंज होगी, किहदी रेंज है, डिसप्लेसमेंट की। तुसी डिसप्लेस कीता उहनूं इनफिनिटी तो ते लिया के कित्थे रखना हैगा, कोई नोन पॉइंट आ जिहड़ा तुहानूं पता भी इत्थे खड़ाउणा नूं, ठीक है। तो वो हो गया आर। तो हुण जो तुसी वैल्यू पुट करोगे तो देखो -gm स्मॉल m इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन तो तुहानूं आउंदी होनी है करनी, जिहड़ी पावर हुंदी आ ਉਹਦੇ ਚ 1 ਐਡ ਕਰ ਦਈਦਾ ਤੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਆ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। तो मैं लिखदा इत्थे ये आ गया gm प्लस हो गया स्मॉल m, इत्थे x दी पावर -1 बन गई, -1 जिहड़ा सी वो मल्टीप्लाई हो गया इहदे नाल, इनफिनिटी टू r, x पावर -1 जिहड़ी आ वो 1/x बन जूगा। तो इह मतलब ये आ गया अपने कोल gm स्मॉल m 1/x इनफिनिटी टू r, ठीक है। तो अपर पहला लिमिट पुट करनी है, इंटीग्रेशन जब तुसीं कीती होवे तो तुहानूं पता होगा भी पहला आपां इहदी थां ते आ अपर वैल्यू लिखनी हुंदी आ, फिर माइनस पा के इहदी थां ते आ वैल्यू लिखनी हुंदी आ। तो जिहड़ा आंसर आ फाइनल मैं हुण वो लिख रहा, वो आंसर इधर लिखूंगा मैं किते, ठीक है। तो gm स्मॉल m 1 जिहड़ा x सी उहदी थां ते एक बारी r लिखांगे माइनस 1 by infinity, so 1 by infinity becomes 0, तो 1 by r आ गया। सो फाइनल आंसर आ गया gm small m upon r, so that is the work done। आ वर्क डन मैं उत्थे तुहानूं दिखा रहा सी भी वर्क डन दा फार्मूला ये आपां यूज करना एस्केप वेलोसिटी च। हुण जदों आपां पोटेंशियल दी गल करांगे तो पोटेंशियल दे केस च पोटेंशियल दा फार्मूला देखो आ पिया w upon small m, तो जिहड़ा W आ उहरे पुट कर दोगे तो जिहड़ा W दे विच इत्थे स्मॉल m आ वो m ना m कैंसल आउट हो जाऊगा, राइट। तो पोटेंशियल कितना बन जाऊगा अपने कोल, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ओ सॉरी स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल m कैंसल आउट हो गया। मतलब ये समझो भी जिहड़ा पोटेंशियल आ, ठीक है, पोटेंशियल ਜਿਹੜੀ बॉडी ਦੀ रेंज आ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ कैपिटल M ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬॉडी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਲੱਗੂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਬॉडी ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪੀਸ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਥ ਨੇ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 7th ਯੂਨਿਟ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਵੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਡਰੈਗਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਫਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਲ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਅਲੱਗ ਲੱਗੂਗੀ, ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਰਥ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲ ਬਾਲ ਬਣਾਤੀ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਪਰ ਮਾਸ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਆ ਇੱਕ ਪੇਜ ਆ, ਪੇਪਰ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਫਾਲ ਕਰ ਜੂ, ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਹਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਲ ਕੀਤੀ ਬਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਖਿੱਚਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਫਾਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਫਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨਾਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਸਟੋਨ ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਲੇਟ ਫਾਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਅਰਥ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਰਥ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਸਮਾਲ m ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਈਕ ਆਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਰਨ ਉਹ ਗੁੱਡੂ, ਓਕੇ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਐਸਕੇਪ ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਨਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, that is called escape velocity। ਤਾਂ escape velocity ਦੀ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ the minimum velocity with which an object is to be projected, ठीक है, projected बोलना, so that it can overcome the gravitational pull, ठीक है। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ escape velocity ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ escape velocity ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਨਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ M ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਸਮਾਲ m, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ r, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ h, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ r ਤੇ h ਮਿਲ ਕੇ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਚੋਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ r ਤੇ h ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਮਾਲ r। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕਟ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਰੌਕਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੌਕਟ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੈਸਸ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੌਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੌਕਟ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੌਕਟ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰੌਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਆ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ, ਕੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਉੱਪਰਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਰੌਕਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇਸਰੋ ਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਲੈਬ, ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਗੈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨਾ, ਗੈਸਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਬਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਐ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਅਟੇਨ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆ ਹਾਈਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਂ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਬਿਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੌਕਟ ਇੱਥੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, that height is called launching height, ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਰਥ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਈਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਰੌਕਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰੌਕਟ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡਿਆ, ਰਾਈਟ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆ ਹਾਈਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ h, ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਰਥ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ r plus h ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ, r plus h ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਈਟ r plus h ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ r ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ r ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਾਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, G ਕੈਪੀਟਲ M ਸਮਾਲ m ਅਪੋਨ r। ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਆ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਡਨ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ, ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਓਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So work done हो गया Gm small m upon r is equal to this change in kinetic energy. Now what is the change in kinetic energy? Initial ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ kinetic energy ਆ minus final। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ work done ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ gravitation force, gravity ਦੇ against ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ gravity ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ body ਜਾ ਰਹੀ ਆ away, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ work done negative ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਵਰਕ ਡਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ
फोर्स लग रही है, अर्थ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਉਹ ਤੋਂ ਅਵੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਤੋਂ ਅਵੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਧਰ ਨੂੰ, ਫੋਰਸ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180। ਇਹ 180 ਐਂਗਲ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸੀਗਾ fs cos ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 180, ਤਾਂ 180 ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵਧੂਗੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵਧੂਗੀ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਘਟੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਸੇਮ ਉਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਦੇਖੋ ਫਾਈਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕੂਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਗੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਹਾਫ m, ਮੰਨ ਲਓ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ v ਨਾਲ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ v ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ v ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ve ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਸੌਰੀ v ਸਪੀਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਥਰੋ ਕਰਤਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਫ m ve ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਲਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ 0 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ gm small m upon r would be equal to half m ve square, ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ small m ਨਾਲ small m ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ v2 ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਕੈਪੀਟਲ gm upon r is equal to ve square। ਤਾਂ ve ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, that comes to be root 2 capital gm upon r। So that is the escape velocity। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ small r ਕੌਣ ਆ, ਅਗੇਨ ਯਾਦ ਕਰੋ small r is capital R plus h, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ R ਤੇ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਓ ਪੁੱਤੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਸੌਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆਗਾ ਸੋ ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਰੂਟ ਕੈਪੀਟਲ G m upon small r, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖੂੰਗਾ ਵੀ ਫॉर ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਲ r ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ g ਕੈਪੀਟਲ M upon r ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਥੋਂ gm ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, gm ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ small g into r ਸਕੁਅਰ, that is equal to gm। ਤਾਂ ਦੇਖੋ gm ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ gr ਸਕੁਅਰ, ਸਮਾਲ r ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ R ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ,
तो जदों आ दोनों वैल्यूज़ नूं मैं इस स्क्वायर रूट च पुट करूँगा तो एस्केप वेलोसिटी कितनी बनूगी। देखो रूट 2 कैपिटल जी एम नूं लिख रहे हैं आपां स्मॉल जी आर स्केयर अपॉन स्मॉल आर नूं की लिख रहे हैं आपां कैपिटल आर। तो आर इहदे नाल कैंसल आउट हो गई। सो एस्केप वेलोसिटी आ गई मेरे कोल रूट 2 जी आर। सो दैट कम्स टू बी द एस्केप वेलोसिटी जिहड़ी अर्थ लई आ। तो इहदे विच अर्थ दे लई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ अर्थ तो वैसे तो हुंदा 6400 किलोमीटर, पर आपां उहनूं 6400 दे नाल किलोमीटर लगा के मीटर च लिख सकते हैं। तो किन्ने किलोमीटर नूं मीटर च कन्वर्ट करता मैं, तो किन्ने बन गए 3 0 इधर 2 इधर, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, क्योंकि आपां यूनिट सेम रखणियां ने इत्थे पुट करन लई। इस करके आ दोनों वैल्यूज़ जदों तुसीं इह पुट करोगे तो एस्केप वेलोसिटी थोड़ी अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाऊगी। ठीक है ना। पहला तुसीं उहनूं मीटर च बनाओगे, पर मीटर नूं बाद चों 1000 नाल डिवाइड कर दिओ, दैट विल बी इन किलोमीटर। सो इसदा मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड नाल जे मैं कोई बॉडी नूं अर्थ तो थ्रो कर दांगा तो वो बॉडी जिहड़ी आ ओह एस्केप कर जूगी अर्थ की ग्रैविटी तो। ठीक है। तो अर्थ की ग्रैविटी ते वापस मतलब अर्थ के उपर कदे भी फॉल नहीं करूगी एस्केप वेलोसिटी। हुण दो फार्मूले असीं यूज़ कीते। एक तो ये सीगा पर्टिकुलरली जदों आपां अर्थ नूं यूज़ करना, तो ये लई असीं ये भी कंडीशन लाई है भी अर्थ की सरफेस तो लॉन्च किया। तो जदों अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करनी आ सरफेस ऑफ अर्थ तो ये फार्मूला लगाना। जे मैं किसी भी प्लैनेट लई एक्सेलरेशन एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहा गा तो मैं उत्थे आ फार्मूला लगाऊंगा, तो उहदे विच स्मॉल आर की जिहड़ी वैल्यू होगी मैं उहनूं यूज़ करूँगा एज कैपिटल आर प्लस एच। तो एच उत्थे की आ जिन्नी हाइट तो उन्होंने एक्सट्रा लॉन्च किया। कैपिटल आर सरफेस तक का डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर तो लैके कैपिटल आर रेडियस बनूगा वह प्लैनेट का, तो उस तो बाद जिन्नी हाइट तो उन्होंने लॉन्च किया वो इनकलूड कर लेना आपां। ठीक है। ये टॉपिक जो डन हो गया तो हुण नैक्सट अपने को टॉपिक इहदे विच जिहड़ा है, एक मिनट देखा टाइम कितना हो गया पुत्त, वैसे भी डन होने वाली है थोड़ी क्लास है ना, टाइम भी होने लगा खत्म। चलो एनीवे स्क्रीनशॉट ले दा। हो गया स्क्रीनशॉट के नहीं पुत्त? दोबारा ले लो एक मिनट, मैं एक मिनट दोबारा ले लो स्क्रीनशॉट। ओके। हुण जिहड़ा ये टॉपिक आपां कीता गा